Okay. So actually we don't have class at this time, but because of some arrangements, we have preponed the class at 5 o'clock, right? Okay, I know everyone know these timings. Uh, let your friends come later on. We'll start because we have no time. Since I told you, we are discussing the straight lines, right? In coordinate geometry, we are discussing the straight lines. So அதுக்கு முன்னாடி board clear இருக்கா? My voice Yes, is sir. audible to you? Yes, because here we don't have power here. I have adjusted some emergency lights only here. Okay, so that when the power comes, everything will be all right. Okay. Anyway, start the class now. So take down the today's first problem. Still, we have some problems left out in straight lines. So definitely there will be one problem from straight line. I've analyzed this June 2022 12 question papers are there. The NTA conducted 12 shifts, okay, for this June 2020. புரியுதுங்களா? அதனால 12 shiftsல பாத்தீங்கன்னா all the papers in all the session there will be one question from straight line in coordinate geometry related with straight line, combined with straight line, combo problem. So இது கூட straight line circle வச்சு கேட்பாங்க, straight line with parabola, straight line with ellipse. அப்போ straight line is the basic. அதனால தான் நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி straight line பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றேன். So last இப்போ நடந்த ஜூன் 2020ல கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வியை தான் we are going to discuss now. Please take down that. In an isosceles triangle ABC, in an isosceles triangle ABC, so what do you mean by isosceles triangle? Two sides are equal. Very good. Two sides are equal. Any two sides are equal, then it is said to be isosceles triangle. Now, with AB is equals to AC. Vertex A of 6,1. A of 6,1. Base B is BC is 2x plus y is equals to 4. Base BC is 2x plus 4. Diagram this is called A, B, C. Your base is 2x plus 4. I can write this as, you can write the equation as 2x plus y minus 4 equal to 0. Right? And point B and point B lies on x plus 3y is equals to 7. If centroid of a triangle is alpha comma beta, if the centroid of the triangle is alpha comma beta, find the value of 15 times of alpha plus beta is 15 times of alpha plus beta. So this type of, I told you that 4 centers I have taught you. I've given them some short tricks to find out the orthocenter, circumcenter, incenter, and centroid. In the non center, definitely there will be one problem. 90% possibilities are there. Another be careful. அதுக்கு நான் சில டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். எப்படி கண்டுபிடிச்சு ஸ்டார்டிங்ல பிகினிங்ல. இப்போ பாருங்க, இதனுடைய base is given 2x plus y equals to 4. Again, I'll repeat the question. In an isosceles triangle ABC, with AB is equals to AC, where A of 6,1, base BC is 2x plus y equal to 4, and point B lies on the line x plus 3y equal to 7. Base is given. Your vertex A is given. That is called 6, what? 1. Yeah. If the B lies in this line, equation, that equation is called x plus 3y is equals to 7. X plus 3y is equals to 7. Otherwise, I can say x minus 7 equal to 0. If in the C point, x1, y1, I just take this as x1, y1. If a B point, B point is nothing but the point of intersection of these two lines. When I solve these two equations,
I'll get the value of x and y. That is nothing but the b value. Okay, one more important data given here is the centroid is alpha comma beta. What is the centroid? Centroid means medians of the triangle or congruent. Here the medians means it meets at center point, midpoint. Again from the vertex C it meets at the center point. This is called centroid G of alpha comma beta. So see the diagram. Everything, what all the data is given, I told you, whenever we are going to solve the problem, the step one, what all the data are given. Here the data is, the one of the vertex is given 6,1. First of all, it is given that it is an isosceles triangle, which means that your AB and AC are equal. What are the two values? Your AB line and AC are equal. புரிஞ்சுச்சீங்களா? இந்த லைன் AC அது எப்படி வேணா அதை பத்தி கவலை இல்லை. அதுக்கு வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துறான். A is called 6,1. நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு பாயிண்ட் சந்திக்கும் போது அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் அந்த பாயிண்ட். அப்ப B a point of intersection கண்டுபிடிக்கணும்னா I have to solve these two equations. Then I'll get B. And one more thing, the centroid. Centroid means medians of the triangle or congruent from the midpoint, vertex to the midpoint. அப்போ A to D. அப்போ I can write this as this point is called D. புரியுங்களா? First find out B vertex. எப்படின்னா let us take this as x plus 3y equal to 7. Another one, 2x plus y is equals to 4. Solve these two equations, multiply by 2. 2x plus 3y, sorry, 6y is equals to 14. 2x plus y equals to 4. Change the symbol, minus, minus. These two will get cancelled. Your 5y is equals to 10. From this we'll get y is equals to 2. Knowing the y value is 2, we'll get x is equals to 1. Therefore, your B point of intersection is 1,2. B, the point of intersection is 2. Okay, va? The point of intersection is 2. Is it right? Any doubts so far? No, Satish, sir. Satish இருக்கீங்களா? No doubt. Please, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்கப்பா. நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போனோம் because we have no time. So one day நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் எப்படி ஸ்மார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், how to target, clear strategy, perfect strategy என்னன்றதை சொல்ல போறேன். What to do, what do not in the last moment. லாஸ்ட் டேஸ்ல என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது, என்ன பண்ணணுன்றத ஒரு கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு எடுத்து, அதனால வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். சீக்வன்சல் சீரிஸ் இருக்கு, ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இல்ல, பைனோமியல் தியரம் இருக்கு. ட்ரிக்னோமெட்ரியை பத்தி சில ஏற்கனவே ட்ரிக்னோமெட்ரி நிறைய அலசிட்டோம், இருந்தாலும் ட்ரிக்னோமெட்ரியை மறுபடியும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் ரொம்ப சின்ன ஒரு யூனிட் இருக்கு, என்னன்னு மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங், தட் இஸ் கால்ட் MR, த கேட்ஸ் லாஜிக். அது வந்து ஒரு half an hour இல்ல 1 hourல முடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம நிறைய பார்க்க வேண்டியது. அதனால ப்ளீஸ் சார், we have to go rush up. ஸோ பாருங்களா, இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துட்டு அப்ப B of 1,2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம், இப்ப இந்த டயக்ராம பார்க்கும்போது your AD is perpendicular to BC. கரெக்ட்டுங்களா? your AD is perpendicular to BC. your AD is perpendicular to BC because your ABC is a isosceles triangle. ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள்னால இந்த வேல்யூ ரெண்டா பிரிச்சுல ரெண்டு ஆங்கிள், இது வந்து ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம். இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, AB is equals to AC. இது ரெண்டும் சேம். அப்போ இது ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளா இருக்கனால இது வந்து இட் மீட்ஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். சரிங்களா? இட் மீட்ஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இட் ஆல்சோ given that AB and AC are equal. புரியுதுங்களா? அப்போ இது சென்டர்ல டிவைட் ஆகுது, இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா your AD is perpendicular to BC. Sir, your AD is சொல்லுப்பா. sir, 2x plus 6y equal to 14 போட்டுருக்கீங்களா சார்? ஆமாம்பா, அது எப்படி வந்தது கேக்குறியா? சார் சொல்லுங்க. ஒண்ணும் இல்லப்பா, இந்த ஈக்குவேஷனை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன். பட் டு சால்வ் திஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் மெத்தட், சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் சார், அப்புறம் சால்விங் 14 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும்ல சார்? ஏன்பா தோ த 2 இதெல்லாம் தான் மல்டிப்ளை பண்றேன். இந்த ஈக்குவேஷனை தான் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். இதான ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், x plus 3y equal to 7. இதுதான 2 ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்க. 2x 2 3s are 6y 2 7s are 14. கரெக்ட்டா போட்டுருக்கேன். ஓகேங்களா? yes sir. Now you just in the AD is perpendicular to BC na, we can say AG is perpendicular to BC. Our slope of AG நமக்கு எல்லாம் தெரியும், இது ரெண்டும் perpendicular na, your slope of AG multiplied by
slope of BC is equals to -1. Let us find out what is the slope of AB and what is slope of BC. Let's slope of AG, not 2-point formula. Is alpha, is beta. We can write this as beta minus 1 divided by alpha minus 6 multiply into slope of BC. Your slope of BC, now the B value நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போதான். What is the B value here? 1,2. Your B value is equals to 1,2. So இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We have to find out slope of BC. இல்ல இப்ப the slope of BC ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணும். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஈக்குவேஷன் தெரியும். ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சா அதோட ஈஸியானது ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க அவசியமே இல்ல. அப்ப slope of BC, your slope of BC is equals to minus A by B minus 2 by 1, which is equals to -2. I can write this as -2 equal to -1. Minus minus cancel. Simplify. 2 beta minus 2 is equals to alpha minus 6, which is equals to alpha plus 2 beta is equals to, in the -2 அப்படிங்க போனா plus 2 ஆயிடும் இல்ல இல்ல தப்பு. alpha இது அப்படிங்க போனா -2 beta. Okay, -2 beta. இந்த -6 இந்த side வந்தா +6, which is equals to 4. Therefore, you can let us take this as equation number 1. Right? Therefore, it is proved that the two sides AB and AC are equal, so that the midpoint touches makes an angle 90 degree. அதனால 90 degree சொன்னனால BD AD is perpendicular to BC. AD perpendicular கண்டிப்பா AG நான் நிறைய சொல்லிட்டேன் அத பத்தி. AG is perpendicular to BC அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப AG is perpendicular to BC means I can write this as what? Your product of the slopes is equals to -1. Therefore, 2 beta is equals to -2 is equals to alpha minus 6. Alpha minus 2 beta is equals to 4. Okay. Next, one more condition என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா centroid போட்டுருங்க alpha beta. Centroidக்கு ஃபார்முலா தெரியும். Your centroid G is equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. y1 plus y2 plus y3 divided by 3, which is equals to, given that is nothing but alpha comma beta. According to the problem, the centroid of the triangle is alpha comma beta. Therefore, we can say your alpha is equals to what? Alpha comma beta. If இது x1, இது x2, இது x3, y1, y2, y3, use the formula, we'll get x1. Your x2 is 6. Your x3 is 1 divided by 3. Comma, your y1 plus y2 is 1 and your y3 is 2 divided by 3, which is equals to alpha comma beta. From this we'll get x1 plus 7 divided by 3, comma y1 plus 3 divided by 3, which is equals to alpha comma beta. Correct, amma? Which is equals to x1 plus 7 by 3, y1 plus 3 by 3 is equals to alpha comma beta. எனக்கு c என்ற பாயிண்ட் தான் x1 y1. இந்த c எந்த இதுல லையா இருக்குது? 2x plus y minus 4 equal to 0 ல கண்டிப்பா it lies. அப்ப அது போல நான் x1 கண்டுபிடிக்க போறேன். From this I am going to find out x1. What is x1? 3 into alpha, 3 alpha, bring this 7 that side. 3 alpha minus 7. Similarly, y1, comparing with the y coordinate, 3 beta minus 3. 3 beta minus 3. This is called x1 comma y1. This is called x1 comma y1. And the point is c. Your c is called 3 alpha minus 7, 3 beta minus 3. This is lies on the line. In a line 2x plus y minus 4 equal to 0. Correct? About 2 by x 3 alpha minus 7 plus y 3 beta minus 3 minus 4 equal to 0. 6 alpha minus 14 plus 3 beta minus 7 equal to 0. 6 alpha plus 3 beta minus 14 minus 7 என்னப்பா minus 21 இல்லையா? இந்த 21 அந்த சைடு போனா plus 21. பாருங்க எல்லாமே 3 ஆல டிவைட் ஆகும். Dividing by 3 will get 2 alpha plus beta equal to 7. This is called the second equation. First equation ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? Alpha minus 2 beta. First equation சொல்றாங்க. இந்த diagram rub பண்ணிட்டீங்களா? Shall I rub this? Okay, enough. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ பாருங்க இந்த ஸ்டெப்ல your first equation is alpha minus 2 beta equals to 4. Here we have plus beta. அதனால 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 2s are 4 alpha, 2 into beta 2 beta, which is equals to 2 7s are 14. Now you just cancel this. We'll get 5 alpha
Correct? Which is equals to 18. Your alpha is equals to 18 by 5. Alpha தெரிஞ்சிச்சு இப்ப beta கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? Alpha is 18 by 5 minus 2 beta equals to 4, or 18 by 5 minus 4 equals to 2 beta. 5 fours are 20. 18 minus 20, which is equals to minus 2 by 5 into 2 beta. 2 cancel. Your beta is equals to minus 1 by 5. சரிங்களா? Alpha வந்து 18 by 5, beta வந்து minus 1 by 5. Question என்னன்னா 15 into alpha plus beta. I want to find out what is the value of 15 into alpha plus beta. Your 15 times of what is alpha? Your alpha is 18 by 5 minus 1 by 5, which is equals to 15. 17 by 5. 5 வந்து 3 times போகும். 3 into 7, 17 into 3, which is equals to 51. That is the answer. பாருங்க, சமீபத்துல very இப்போ soon recently question இல்ல ஒரு 10 டேஸ்க்கு பேக் நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட கேள்வி. அப்ப பாருங்க, இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கலாம் இல்லையா? என்ன விஷயம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள், அதுல ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவல், ஒன் இஸ் கால்ட் ஏபி அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஏசி. அதனுடைய பேஸ் கொடுத்துறான் 2x plus ஆமா, ஈக்குவேஷன் இஸ் given that 2x plus y minus 4 equal to 0. அண்ட் b உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிற அந்த லைன் கொடுத்துட்டா அது இன்னொரு லைன் x plus 3y minus 7 equal to 0. A vertex கொடுத்துட்டான் 6, 1 and centroid is கொடுத்துட்டான் alpha, beta. Then what is the value of 15 times of alpha plus beta? Our first requirement is what is called alpha, what is beta. We have to find out. For that, we want to find out the point of intersection of B, which means the two lines x plus 3y equal to 12, 2x plus y equal to 4. When we solve these two equations, we'll get the point of intersection. That is called x is equals to 1 and y equal to 2. That is called B. So B கண்டுபிடிச்சாச்சு, A கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு மூணாவது சைடு செஞ்சா நான் சென்ட்ராய்டு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். The formula is x1 plus y1 plus x2 plus x3 தெரியும் இல்ல? ஆனா அது என்ன பண்ற, தேர்ட் பாயிண்ட் எனக்கு தெரியாதனால டேக்கிங் தட் as x1, y1. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அர்த்தம்னா, ரெண்டு சைடு ஐசோசெலஸ், ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கு இல்லையா? ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள், அந்த ரெண்டு பக்கம் எங்க இருக்கோ அதோடைய மிட் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலர் டு த பேஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, AD அப்படின்னு ஒரு லைன் போட்டோம் இல்லையா, அது பெர்பெண்டிகுலர் டு த பேஸ் BC. AD பெர்பெண்டிகுலர்னா AGயும் பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப AG இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு BC. அப்ப என்ன அர்த்தம், ஸ்லோப் ஆஃப் AG multiplied by slope of BC equals to -1. Find the slope of AG using 2-point formula. Slope of BC given line minus A by B formula. We'll get from that we can get the equation alpha minus 2 beta equals to 4. Then use the centroid formula x1 plus x2. Your x1 is x1, your x2 is 6 and x3 is 1. Similarly, y1, y2, y3. You will get alpha is equals to x1 plus 7 by 3. Beta is equals to y1 plus 3 by 3. Here I want x1 and y1 because that is called the third vertex. Your C, your x1 is 3 alpha minus 7. Your y1 is 3 beta minus 3. That is called your C. That C point lies in the equation 2x plus y minus 4. Lies means you have to put the x value is this, y value is this. Substituting, we'll get the equation is 2 alpha plus beta equal to 7. This is your second equation. Now solve the first equation and second equation. I'll get alpha equals to 18 by 5 and beta equals to minus 1 by 5. Substitute the values of alpha and beta. We'll get the answer is 50. Any doubt? Any doubt? Shall we move on to the next problem? Any doubt? No, sir. Okay, right. We'll see the next problem. Please take down quickly. The next one, that is also from the June 2020 JEE main question paper. So this is your NTA questions. These are all your NTA questions. Okay. Okay. It's also a very simple one. Please take down the next one. If image of, not if, please take down image of A of
3 by root a, image of 3 by root a, comma, root a, the image of a of 3 by root a, comma, root a, in y-axis is b, in y-axis is b, and image of b in x-axis, and image of b in x-axis, image of b in x-axis is c, is c. Point d of 3 cos theta, comma, a sin theta, a sin theta, a sin theta lies in the fourth quadrant, lies in the fourth quadrant, lies in the fourth quadrant, and the maximum area of a triangle, and the maximum area of the triangle ACD equals to 12 square units, is equals to 12 square units. ACD is equals to 12 square units. Then find A, then find A, numerical value problem. சரிங்களா? நிறைய இருக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ். இது ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் நம்ம போட்டதுக்கு கொஞ்சம் அப்பாற்பட்ட, இது இமேஜ் சம் ஒன்றும் போடவே இல்லை, ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறோம். இருந்தாலும் இது உன்னுடைய ரீசன்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டதுனா இந்த சம் போடுறேன், கவனிங்க. Are you all ready? Again, I'll repeat. Image of A of 3 by root A, comma, root A in y-axis is B, and image of B in x-axis is C. Point D, 3 cos theta, comma, A sin theta lies in the fourth quadrant, and the maximum area of a triangle ACD is equals to 12 square units. Then find A. பாருங்க, இதுல மூன்று டாபிக் நான் இன்வால்வ் பண்ண போறேன். First one, this is involved in your coordinate geometry, involved in the triangle. Second one, matrices யூஸ் பண்றோம், ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலாக்கு டிட்டர்மினன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஃபார்முலாவை எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் மீன்ஸ் 1/2 into determinant of x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 1. Everyone knows the formula to find out the area of the triangle using the determinant method. Thirdly, we are using the maxima and minima, differentiation. இந்த மூன்று இதுவை யூஸ் பண்ண போறோம். முதல்ல இது என்ன பண்ண போறீங்க? First you draw x-axis, y-axis, x dash, y dash. First A of 3 root A, comma, root A. Both are positive. It lies in the first quadrant, A vertices. That is called 3 by root A, comma, root A. The image of this A is called B, which lies in this axis. That is called y-axis. அதாவது ஆப்போசிட் இதுல image B. அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me what is the image of A here? Root A, comma A. Very good. Minus 3 by root A, comma, root A. That's all. அடுத்து, the image of B in y-axis, sorry, x-axis. The image of B in x-axis is, பாருங்க, இது first y-axisல சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து y-axis to x-axis மறுபடியும் இங்க வருது, which is equals to C of, இதுக்கு image என்ன தெரியுமா வரும்? C, which is in the third quadrant. என்ன வரும்? Can you tell me the image of B is what? ரெண்டுமே மைனஸ்ல வரும் சார். ரெண்டுமே மைனஸ். வெரி குட் தம்பி. ஒரே ஒரு தம்பி மட்டும் தான் சொல்றாரு பாருங்க, மத்தவங்க என்னாச்சு? ரெண்டுமே மைனஸ். மைனஸ் 2 root by A, மைனஸ் root A. இவ C க்கு இமேஜ் கொடுக்கல, A க்கு இமேஜ் B, B க்கு இமேஜ் C. ஆனா D ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அவன் என்ன சொல்றான்? It lies in the quadrant. It is not an image. Image of A வும் கிடையாது, image of B வும் கிடையாது, image of C என்றது. D என்றது any point which lies in the third quadrant, fourth quadrant. கொடுத்துறான் 3 cos theta, comma, A sin theta. My question is, the maximum value of triangle ACD is 12 square centimeters. The value, maximum value of triangle ACD. அப்போ A இங்க இருக்கு இல்லையா? ACD. So we can draw a triangle which is equals to ACD. சரிங்களா? ACD. The right angle triangle இருக்காது, உள்ள கூட தள்ளி போட்டுருக்காங்க. ACD. சரியா? D வேல்யூ வந்து A cos theta, அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 3 cos theta, comma, A sin theta. இப்போ மூணு வெர்டிசஸ் தெரிஞ்சிச்சு. இது x1 ACD இல்லையா? இது x1, இது y1, இது x2, இது y2, இது x3, y3. What is the find out the area of the triangle formula? What is the area of triangle formula? 1/2 into,
So determinant, the value of determinant of absolute value of x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1. Just I'm recalling this, which is equals to 1 by 2, x1, y1. That is called 3 by root A. 1. Second one, minus 3 by root A minus root A, 1. Third one, 3 cos theta, A sin theta, 1. இப்போ நம்ம determinant rules use பண்ண போறோம். So the absolute value. So we are going to use the determinant value 1 by 2 into determinant of. So என்ன பண்ண போறேன்? I am just putting R1 tends to R1 plus R2. Elementary transformation. பாருங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண 0 ஆயிடும் R1 value. இதுவும் 0 ஆயிடும். 1 plus 1 2. The second row will be same. Root A minus root A 1. 3 cos theta A sin theta 1. Right? Which is equals to 1 by 2 into first ரெண்டும் வராது. Last மட்டும் தான் வரும் 2 into this row, this column cancel. I can write this as minus 3 root A divided by A. Correct? Minus 3 root by A, sorry. Minus 3 root A into A sin theta. Into A sin theta. அடுத்தது next minus into minus plus. Minus into minus plus. We can write this as 3 cos theta into root A. Into root A. Okay. So now I want to take only the positive value. I want to take only the positive value. இல்லையா? அப்போ 1 by 2 நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? minus 3 root A. இது அப்படியே மாத்தி போடுங்க. அவ்வளவு பாசிட்டிவ் வேல்யூனும் போது we can write minus 1 by 2 into we can write this as இதுல காமனா இருக்குது வெளியே எடுத்துலாமே 3 root A காமனா இருக்கு. அப்போ 3 root A இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடுமா? இந்த 2 கேன்சல் ஆகும். அப்போ 3 root A வை காமனா எடுத்தீங்கன்னா will get cos theta மட்டும் இங்க இருக்கும். இங்க என்ன இருக்கும்னா minus A sin theta. கரெக்டா? Is it right? I can write this as எப்படின்னா if I take 3 root A cos theta common, we have cos theta. இல்ல இது divided by இல்ல அப்ப வெறும் root A தான் வரும். 3 root A தான் வரும். ஏன்னா root A divided by root A. அப்ப A divided by root A simply root A. அப்ப இங்க A வராது. We can get cos theta minus sin theta. எப்போ 3 root A இது வந்து which is equals to area of the triangle. We have found out only I have taken the positive value, that is called 3 cos theta minus 3 sin theta. வெறுமையா பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது. அதனால 3 root A cos theta minus sin theta. நமக்கு ஒண்ணு தெரியும், மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ படிச்சிருப்பீங்க. எத்தனை பேர் இதை படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. A cos theta நானே கொடுத்துருக்கேன். B sin theta நீ கிளாஸ்ல வந்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். Less than or equals to minus root A square plus B square. This is called minimum value. Shortcut method சொன்னேன். இது வந்து A square plus B square root of, that is called maximum value. அப்போ maximum value of the triangle ABCD is equals to nothing but square root of A square plus இது maximum value. இது minimum value minus our root of A square plus B square is the maximum value, which is equals to root of இங்க முன்னாடி 3 root A இருக்கு, அது அப்படியே போட்டுங்க 3 root A into root of A square plus B square. இல்லையா? 3 root A into A square plus B square. என்ன ஒரு A உடைய வேல்யூ என்னது? 1. B உடைய வேல்யூ என்னது? 1. பாருங்க -1 இருக்கும். அப்போ -1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1, which is equals to 3 root 2 into root A. இதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 12 units, which is equals to 12. From this we'll get 3 root 2 root A is equals to 12 divided by 3 root 2. 3 வந்து இதுல 6 times போகும். இல்ல 6 by root 2. Both numerator and denominator is multiplied by root 2. We'll get 6 root 2 divided by root 2 into root 2 becomes 2. We'll get 3 root 2, which is equals to 3 root 2. இவன் என்ன பண்றோம்? ஸ்கொயரிங் on both sides. Root A becomes A. Square பண்ணும்போது 3 square 9. 9 2s are 18. Therefore, your A value is equals to 18. கரெக்ட்டுங்களா? தப்பா செஞ்சுட்டா? கரெக்ட் தான். 3 வந்து 4 டைம்ஸ் தான 12ல போகும். சாரி பா. 3 வந்து 4 டைம்ஸ். ஆமா கண்டிப்பா. சோ அப்ப 4 வந்து 16 வில which is equals to என்ன வரும்? 4 வந்து 2 root 2 which is equals to yes sir 2 root 2. 2 root 2 ஸ்கொயர் பண்ணனும் சார். 2 root 2 ஸ்கொயர் பண்ணு. 2 root 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 8. So which is equals to 2 8. root 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 8. Therefore the A value is 8. புரிஞ்சுச்சாப்பா? ரொம்ப சிம்பிள். Only thing we know how to find out the image.
11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் தான் இது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருப்பான். பாருங்க, ரிஃப்ளெக்ஷன், ஏஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் இமேஜ் ஆஃப் பீனா ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இது அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு. அப்போ விச் லைஸ் இன் செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் வேல்யூ சேம் தான். அது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னால எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஒய் வேல்யூ பிளஸ்ஸா இருக்கும். அடுத்து பி உடைய இமேஜ் வந்து சி. சி வந்து இமேஜ், அது வந்து எங்க லைஸா இருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்திருக்கு. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வரும்போது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல மாறிடுது. அப்ப -3/√a இன்டு √a. அந்த ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல அவன் இமேஜ் கொடுக்கல, அவனே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறான். தட் இஸ் கால்ட் d of 3 cos theta, a sin theta. நான் பாருங்க, இப்ப எனக்கு எந்த வேல்யூ தேவையில்லை, எனக்கு தேவை ACD. forget about b. இந்த மூணு வெர்டிசஸ் இருந்தா ஃபார்முலா படி x1 y1 1 x2 y2 இந்த ஃபார்முலா எடுத்து போடுறேன். using the method of determinants, properties of determinants, I am finding the value of del. Your area of the triangle is 3√a cos t minus sin theta. The 3√a என்றது constant. இந்த cos theta minus sin theta க்கு maximum minimum value பாருங்க, a cos theta plus b sin theta இருந்தா this is called minimum value. Minus of √a square plus b square plus root of a square பண்ணா b maximum value, which is equals to a வந்து 1, root of 1, b வந்து -1, square பண்ணா 1, will get 3√2 √a equals to 12. Now இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜெனரல் ஈஸியா algebraic expressionsல இத கொண்டு வந்துடலாம். Please take down. We'll move to the next problem. Let ABC be a triangle. The next problem. Let ABC be a triangle. The next one. Let ABC be a triangle. Let ABC be a triangle. Let ABC be a triangle with a of -3, 1. With a of -3, 1. And the angle of ACB is equals to theta, and angle of ACB equals to theta, where 0 less than theta less than pi/2. If the equation of the median through B is, if the equation of median through B is 2x plus y minus 3 equal to 0, 2x plus y minus 3 equal to 0, and the equation of angle bisector, and the equation of angle bisector, and the equation of the angle bisector of C is, angle bisector of C is 7x minus 4y plus 1 equal to 0. Minus 1 equal to 0. Sorry, minus 1 equal to 0. Then theta is, then theta is equal to, again I'll repeat, this is also one of the very important, this is all called as most expected problems. அதாவது இதே ப்ராப்ளம் வர சில சமயம் இதே ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, சார் நம்ம போட்ட ப்ராப்ளமே சிலதெல்லாம் வந்திருக்கு சார். கண்டிப்பா ரொம்ப ரேர் வந்தா அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமே இல்லை. இந்த முறை ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிதான் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. நீங்க எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டிருக்கோம், அதே ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. சேம் நம்பர்ஸ் தான் கூட மாறல. பாருங்க, இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வரலாம். என்ன சொல்றாங்கன்னா, ABC be a triangle with vertices a of -3, 1 and angle ACB equals to theta. Theta lies in the first quadrant. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஆங்கிள் என்ன இருக்கு, ABC இல்லையா, ஆங்கிள் ABC. A உடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, which is called -3, 1. BC ஆங்கிள் ACB வந்து என்னது, theta. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து theta. இல்ல, அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டான், if the equation of the median through B
is 2x plus y minus 3 equal to 0. Median of from B, இங்க இருந்து இது மிட் பாயிண்ட்ல டச் பண்ணும். இதனுடைய லைன் கொடுத்தா 2x plus y equals to 3. 2x plus y equal to 3. அடுத்து இன்னொரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க, அது பேர் என்னன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் C is, பாருங்க ஆங்கிள் பைசெக்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல, இந்த லைன் இந்த ஆங்கிள் பைசெக்டர் இதுதான், இதுல இருந்து போனோம். ஆங்கிள் பைசெக்டர்னா இது ஃபுல்லா தீட்டா இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும் தீட்டா பை 2, ஏற்கனவே சொன்ன a பை 2, இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும் தீட்டா. அப்ப ஈக்குவலா பைசெக்ட் ஆனதா இல்ல டிவைட்ஸ் சேம், அப்ப கட் பண்ணோம் தீட்டா பை 2 தீட்டா பை 2, இது பேர் ஆங்கிள் பைசெக்டர். அதனுடைய ஈக்குவேஷன் கொடுத்துறோம் 7x plus 4y minus 1 equal to 0. These are the two conditions, important conditions is given. Then the value of tan theta. For that I want to find out theta. இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நான் தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபியை கண்டுபிடிக்கணும். ஏன் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி, அது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். எது இதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் தான் இது, ஆங்கிள் பைசெக்டர், சாரி பெர்பெண்டிகுலர் ஆங்கிள் பைசெக்டர். இதனுடைய மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், ஏபி உடைய மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா, அப்போ நான் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது இல்லையா, சரி. ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சரி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபின்ட்டு ஏசி இது கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மீடியன் மீட் செட். இதை எம்னு எடுத்துக்கலாமா இந்த பாயிண்ட்டை, ரைட். அப்போ இந்த எம் வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம். வாட் இஸ் எம் வேல்யூ? அப்போ லெட் அஸ் ஃபைண்ட் அவுட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி. ஏபி கிடையாது, மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி மாத்தி சொல்லிட்டேன். அப்போ அதுதான் கால்ட் அஸ் எம். அப்போ பாருங்க மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், ஏ கமா பின்னு எடுத்துக்கலாமா. சி உடைய வேல்யூ ஏ கமா பி. அப்போ -3 that is called a minus 3 divided by 2, b plus 1 divided by 2, that is called your m. இப்போ அந்த பெர்பெண்டிகுலர் அந்த உடைய மிட் பாயிண்ட், சாரி மீடியன் ஃப்ரம் b உடைய ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க 2x plus y minus 3. அப்ப கண்டிப்பா இந்த மிட் பாயிண்ட் m இருக்கு இல்லையா, it lies on this equation. எத்தனை பேர் இதை சொல்றீங்க? அப்போ m lies on equation 2x plus y equal to 3. x is called a minus 3 divided by 2. Already முன்னாடி 2 இருக்கு. Plus y, b plus 1 by 2 is equals to 3. Now 2 is the LCM. About 2a minus 6 plus b plus 1 equals to 3. Cross multiply 2a plus b minus 6 minus 5 இல்லையா, 2 3s are 6. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, 2 3s are 6. minus 6 plus 5 minus 5, அது அப்படிக்கா போனா which is equals to 11. Take this as equation 1. Take this as equation 1. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆங்கிள் தீட்டா, tan தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்ல. எனக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத பாருங்க. பட் tan தீட்டா உடைய வேல்யூ முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அப்பதான் வந்து அதுதான் क्वेश्चनே, find the value of tan theta. இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு 2a plus b is equals to 11. இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா, இந்த ஆங்கிள் பைசெக்டர் இல்லையா, அதுலயும் இந்த a, b லைஸ். மீடியனை யூஸ் பண்ணி நான் m மிட் பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிட்டேன், that is called a, b. அந்த m lies on the median 2x plus y equal to 3. From that we get the equation. Similarly, the point c of a, b lies on the angle bisector. Angle bisector equation எப்படி போடலாம், 7x plus minus 4y is equals to 1. Your 7a minus 4b equals to 1. Let us take this as equation 2. இப்போ 1ஐயும் 2ஐயும் சால்வ் பண்ண, எப்படி சால்வ் பண்ணனா, இதை 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா சால்வ் ஆயிடும். 4 into 2a 8a, 4 into b plus 4b, 4 into 11 44. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ண ஆட் பண்ணா 7a plus 8a 15a which is equals to 45. a is equals to 3. ஸோ அப்போ a equals to 3 எடுத்துமே இங்க போட்டீங்கன்னா 6 plus b equals to 11. your b equals, இதெல்லாம் ஃபெமிலியர் தான், இது கொஞ்ச நாள் டைம் எடுக்க கூடாது. ஸோ சிம்பிளா இதெல்லாம் செகண்ட்ஸ்ல போடக்கூடியது இதெல்லாம். அப்போ a உடைய வேல்யூ 3 and b equals to 5. Therefore your c point is called 3,5. Your c point is called 3,5. இப்போ நான் கொஸ்டின் என்னன்னா, what is the value of the tan theta? What is the value of tan theta? Tan theta க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, என்ன தெரியுமா, angle between the curves m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. இதான் ஃபார்முலா. அப்போ நான் ரெண்டுத்துக்கு இது கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்லோப் m1 m2 கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இதனுடைய ஸ்லோப் ஆஃப் ஏசி கரெக்டா, அதுக்கும் இதனுடைய ஸ்லோப், இதுக்கு ஆங்கிள் என்னன்னா θ/2. நல்லா கவனிச்சிங்க, இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து
theta by 2. இவ சப்போஸ் ஃபார்முலால இங்க தீட்டாக்கு பதிலா அங்க theta by 2 போடணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்லோப் ஆஃப் ஏசி கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் ஆஃப் இந்த வேல்யூ சி ஆங்கிள் பைசெக்டார். ஸ்லோப் ஆஃப் சி அத டி பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். டி பாயிண்ட் சிடி னு வெச்சீங்க. we can write this as CD angle bisector CD யும் மீடியனை BM னு வெச்சுக்கிறீங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் AC உடைய இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. So we have to find out the angle for these two lines. First line you just find out slope of AC. 2-point formula 3,5 கண்டுனா x2 y2 minus y1 5 minus 1 which is equals to 4 and 3 plus 3 which is equal to 6 which is equals to 2 by 3. Say this is called M1. அடுத்து slope of CD. இதுக்கு வந்து 2 point கிடையாது. The line is given, angle bisector line is 7x minus 4y minus 1 equal to 0 minus a by b minus 7 divided by minus 4 which is equals to 7 by 4. We can take it as M2. About this is called M1, this is called M2. Your theta becomes theta by 2. Tan theta by 2 equals to M1 minus M2 2 by 3 minus 7 by 4 divided by 1 plus 2 by 3 into 7 by 4. So ரெண்டுத்துக்கு மேலயும் பாருங்க LCM, கீழேயும் பாத்தீங்கன்னா LCM 12 will get minus 13 by 12. மேல கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா divided by இங்க also 12 plus 2 7s are 14 there which is equals to 26. அப்ப இந்த 12 cancel ஆயிடும். minus 13 by 26 which is equals to minus 1 by 2. So when we take the modulus we'll get 1 by 2. இது வந்து tan theta by 2 உடைய வேல்யூ தம்பி. எனக்கு என்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க, இதோட ஸ்டாப் பண்ண தவறு. அங்க ஆன்சர் 1 by 2 இருந்திருக்கலாம். ஃபாஸ்டா பண்ணும்போது tan இங்க கேட்டிருக்கிற क्वेश्चन வந்து what is the value of tan theta. அப்போ tan 2 theta க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. யாரா சொல்ல முடியுமா? That's why the trigonometry is very important. What is tan 2 theta in terms of theta? tan 2 theta க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலாவே இருக்குது. tan a அப்படினு சொன்னா ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? யார் சொல்ல போறா? ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலால 2 tan a by 2 ஃபார்முலா பாருங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா? tan a is equal to 2 tan a by 2. Actually tan 2a ன்னு சொன்னா 2 tan a divided by 1 minus very good பா 1 minus tan squared a by 2. அவ்வளவுதான் வேல்யூ, முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப எனக்கு தேவை tan theta எப்படின்னு சொன்னா which is equals to 2 into tan theta by 2 divided by 1 minus tan squared theta by 2. So which is equals to 2 tan theta by 2. Tan theta by 2 is 1 by 2. 1 minus tan square theta by 2 which is equals to 1 by 4. 2 cancel 1, 3 by 4. Therefore the answer is 4 by 3. That is the answer. பாருங்க ஷியோரா இந்த மாதிரி ஒரு டைப்ல ஒரு क्वेश्चन இருக்குமா, the value of tan theta. எப்படி பாருங்க கொஞ்சம் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு, டெஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ். இதுக்கு பேரு என்னன்னா மெமரி பேஸ்ட், ஞாபகம் அதிகமா வச்சுக்கணும். This is called purely these questions, mathematics or physics or chemistry question paper heading ஆ கொடுத்திருப்பான். JEE main memory based. Okay, அப்போ we have to do the memory. பாருங்க இதுல கொஞ்சம் தவறுனாலும் problems wrong ஆயிடும். புரியுதுங்களா? Please take note. Next I'll just teach you some of the short tricks. Quick circle போனா இன்னைக்கு சர்க்கிள் எடுக்கலாம் நினைச்சேன் நான் இன்னைக்கு. So short tricks முடிச்சோம். next 10 to 15 minutes தான். அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள். சார் நம்ம லாஸ்ட்ல கண்டுபிடிச்ச ஆங்கிள் வந்து டபுள் பண்ணுவோமா சார்? ஏன்பா? இல்ல சார் நம்ம கரெக்ட்டா தீட்டா கண்டுபிடிச்சோம் சார். ஆமா. எஸ் சார் அது வந்து நம்ம தீட்டா கண்டுபிடிச்சோம். அது வந்து 2 நம்ம தீட்டா கண்டுபிடிச்சோம் சார். tan தீட்டா கண்டுபிடிச்சோம். அதே மாதிரி tan 2 தீட்டா கண்டுபிடிச்சோமா சார் லாஸ்ட்ல? இல்லப்பா நம்ம tan theta by 2 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதானே ஆங்கிள் பைசெக்டார்னா அதானே? எஸ் சார். எனக்கு என்ன கேட்டிருக்கானா அவன் கொஸ்டின், அவன் கேட்டு நான் கண்டுபிடிச்சது tan theta by 2 பா. ஆனா அவன் கேட்ட கொஸ்டின் tan theta கேட்டிருக்கான். அப்ப 2 tan 2a ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். கண்டுபிடிச்சது இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கொண்டு வரேன். அவ்வளவுதான். நான் கண்டுபிடிச்சது tan theta by 2. கொஸ்டின் என்னன்னா tan theta. அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. In a triangle ABC, short tricks. Heading a short tricks னு எழுதுங்க. In a triangle ABC, in a triangle ABC,
if P comma Q comma triangle ABC, if P comma Q comma R or the midpoints of the sides of a triangle, or the midpoints of the sides of the triangle, or the midpoints of the sides of the triangle. See, this is called A, B, C. This is called P midpoint, Q midpoint, R is the midpoint. Then பாருங்க ரொம்ப ஷார்ட் ட்ரிக். இப்போ ஒருவேளை எனக்கு மிட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கான் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு, நீங்க வெர்டிசஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படி தெரியுங்களா? A is equals to P plus R minus Q. P plus R minus Q. எதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற? A. A இல்லாத சைடு எது பாருங்க? P plus Q, other two sides. P plus R, அது இல்லாத சைடு என்னது? Q, அதை சப்ராக்ட் பண்ண போறீங்க. B வேல்யூ நீங்களே சொல்லலாம் பாருங்க. B அப்படின்னு கேட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இருக்கிற வேல்யூ P plus Q minus R. And C, I want to find out C. C னா என்ன சொல்வீங்க? Q plus R, அது இருக்கிற ரிலேட்டட் லைன்ஸ் இல்லாதது P. இதுதான். என்னடா இப்படி போட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரு வேளை இதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்க வச்சுங்க, இது A கமா B, P உடைய வேல்யூ, Q உடைய வேல்யூ C கமா D, R உடைய வேல்யூ E கமா F இப்படி கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க தம்பி. I want to find out the vertices A அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சுங்க. A வந்து பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் X1 பாயிண்ட கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்ப Xனா என்ன அர்த்தம்னா P plus R. P உடைய X வேல்யூ பாருங்க A, P உடைய X வேல்யூ, R உடைய X வேல்யூ பாருங்க E, A plus E மைனஸ் இதனுடைய Q உடைய X வேல்யூ பாருங்க C. ஒருவேளை இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 2, இதனுடைய வேல்யூ 3, 1 plus 2 3, 3 minus 0 ன்னு வரும். ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். அப்ப அதே போல y கோஆர்டினேட் எடுக்கணும். B plus F minus D. முடிஞ்சு போச்சு. வெர்டெக்ஸை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதை பேஸ் பண்ணி பாருங்க, போன வருஷம் ஒரு சம் கேட்டிருந்தான். இந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சவங்க ஈஸியா போட்டுடலாம். பட் எப்பொழுதும் பாருங்க, if the midpoints are given, it is very easy to find out the vertex. It is very find out the vertex. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்க. So the midpoints of the sides of a triangle, the midpoints of the sides of the triangle, the midpoints of the sides of the triangle are 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 12, 5, 12, 5, 12, and 0, 12, and 0, 12. Then the orthocenter of the triangle is, let us take this as PQR. These are midpoints. Now A, B, C. இதனுடைய midpoint கொடுத்துறோம் P of 5, 0 respectively, Q of 5, 1 by 12 and R of 0, 12. ஓகேங்களா? நல்லா கவனிக்கணும். ஏன்னா இப்படிப்பட்ட சம்ஸ் வந்தா குயிக். நான் சொன்னல லெஸ் தென் 1 minute சால்வ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ்ல இப்படிதான் டெக்னிக். இப்ப ஏவை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களா. ஃபர்ஸ்ட் A, X கண்டுபிடிக்கிறோம், Y கண்டுபிடிக்கிறோம். A என்னது? P plus R 5. எது இல்லையோப்பா இந்த இதுல இருக்கிற வெர்டிசஸ்ல எது ஜாயிண்ட் இருக்கோ அந்த லைனை மட்டும் ஆட் பண்ணும். அந்த மூணாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். 5 plus 0 5, 5 minus 5 which is equal to 0. கமா அதே போல Y 0 plus 12 12, 12 minus 12 which is equals to 0. Next B, எல்லாருக்கும் புரியுதா? P plus Q minus R, B value 5 plus 5 10, 10 minus 0 which is equals to 10. அதுக்கடுத்து Y value அதே போல 0 plus 2 12, 12 minus 12 which is equals to 0, which is equals to 10, 0. அடுத்து லாஸ்டா C. C இங்க இருக்கா? C இருக்கிற இடம் என்னது? 0 plus 5, 5 minus 5 which is equals to 0. அடுத்து 12 plus 12 24, 24 minus 0 which is equals to 24. You'll get 0, 24. இப்போ இதுதான் வந்து vertex. 0, 0, B value 10, 0, 24, 0, 24. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இதுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர். ஆர்த்தோ சென்டருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா இந்த ரைட் ஆங்கிளான்னு செக் பண்ணணும். We have to see whether it is a right angle. இது ரைட் ஆங்கிளான்னு பார்க்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, Pythagoras theorem சொன்னேன். You just find out AB square
which is equals to 10 minus 0, 10 square, 100. So which is equals to 10 minus 0, 10 square is 100. Next to BC square, 10 minus 0, 10 square, 100. 24 minus 0. What will get? 576, sir. 576. சரிங்களா? அடுத்தது which is equals to 676. CA square, 0 minus 0, 24 minus 0, 576. பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா மூணாவது கிடைக்குது. அப்ப therefore your BC square equals to AB square plus AC square. அப்ப இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா மாறிடுச்சு. சரிங்களா? எப்போ எது BC ஸ்கொயர் கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப BC தான் ஹைபோடென்யூஸ், BCA எங்க ரைட் ஆங்கிள் வருது? A ல வருது ரைட் ஆங்கிள். அப்ப A ல என்ன கோஆர்டினேட் வருதோ அதுதான் ஆர்த்தோ சென்டர். அப்ப A உடைய கோஆர்டினேட் என்னது? 0,0. therefore the ortho center is 0,0. பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்றது? ஆர்த்தோ சென்டர் எவ்வளவு குயிக்கா 30 seconds தான் ஆகும். if you are familiar in this ஈஸியா இருக்கா? really easy? Yes, sir. fun மாதிரி இருக்கு. girls வாயை திறக்க மாட்டேங்க. I want girls to say எவ்வளவு குயிக்கா புடிச்சலாம் பாருங்கம்மா. இன்னொரு ப்ராப்ளம், இது வந்து சிம்பிளா போட்டா இல்லையா? இப்போ 2022லயே இதே மாதிரி ஒரு மாடல்ல கேட்டாங்க ஒரு கொஸ்டின். அப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் நம்ம இப்ப போட போறோம். Please take down. The points of intersection of the lines, the point of intersection of the lines, the point of intersection of the lines the point of intersection, one of the ரொம்ப key short trick இது. அதனால தான் இதை மெயினா கொடுத்தேன் நானு. the point of intersection of the lines x minus y plus 1 equal to 0, x minus 1 plus y equal to 0, x minus y plus 1 equal to 0, comma x minus 2y plus 3 equal to 0, comma 2x minus 5y plus 11 equal to 0, or the midpoints of the sides of the triangle, that the points of intersection of the lines or the midpoints of the sides of the triangle ABC, then the area of the triangle ABC is, சரிங்களா? ABC triangle respective ரெண்டுத்தையும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் மிட் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்றேன். x minus y, இங்க பாருங்க x minus y இருக்கு. x minus y plus 1 equal to 0. இங்க x minus 2y plus 3 equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சால்வ் பண்றேன். what I'll get, 1 ல சிம்பிள மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. பிளஸ் மைனஸ் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். 2y ல y போனா y, 1 minus 3 which is equals to y minus 2. therefore y equals to 2. y உடைய வேல்யூ 2 ன்னு போட்டீங்கன்னா x minus 2 plus 1 minus 1, x is equals to 1. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் p ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட். அப்ப I can take the first midpoint is p of 1, 2, solving the first equation and the second equation. Similarly next, சரிங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இத p ன்னு எடுத்துட்டோமா? அடுத்து q, இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண போறேன். x minus 2y plus 3 equal to 0. 2x minus, அப்ப இத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்க, will get 2x minus 2y, sorry 4y minus 4y, 3 2s are 6, and the 6 அப்படிங்க போனா minus 6. இப்போ இந்த 2x minus 5y plus 11 equal to becomes minus 11. இப்போ சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. minus plus becomes plus. 2x cancel, 5y ல 4y போச்சுனா y, 11 minus 6 is 5, which is equals to y is equals to 5. there y is equals to 5. இந்த பாயிண்ட் q பாயிண்ட் BC உடைய ரெஸ்பெக்டிவ்னா தொடர்ச்சியா போணும். அடுத்தது இப்போ x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. x minus 2y plus 3 equal to 0, x minus 2 into 5 which is equals to 10,
10 plus 3 equal to 0. X is equals to 7. Therefore, I can say your Q point is 7, 5. We can write this as 7, 5. Next to R, solving 1 and 3. Or 2x minus 5y plus 11 equal to 0. இன்னொன்று இதை 2 ஆல multiply பண்ணுங்க. We'll get 2x minus 2y plus 2 equal to 0. Change the symbol. Plus minus this 2 will get cancelled. அப்போ 5ல 2 போச்சுன்னா என்ன வரும்னா minus 3y. 11 minus 2 plus 9 which is equals to minus 9. Y is equals to 3. Y3 எத்தனை போய் போடுங்க. X minus 3 plus 1 first equationல போடுறேன். நான் கொஞ்சம் குயிக்கா போடுறேன். நீங்க எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்கன்றத ஃபாஸ்டா ஒன்னு எடுத்து போடல. டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். x3y minus 2 அப்ப x is equals to 2. Therefore your R value is equals to 2, 3. மிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எது PQR. இதுவும் ஆட் பண்ணாலும் இதுவும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும். சம்டைம்ஸ் இதனுடைய ஏரியாவும் கேட்கலாம். the area of the triangle PQR. இங்க என்ன கேட்டிருக்கான் ABC உடைய ட்ரையாங்கிள். நான் இப்ப சொல்லிட்டு இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் மிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தா வெர்டிசஸ் A கண்டுபிடிக்கிறது, B கண்டுபிடிக்கிறது, C கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க A உடைய வெர்டெக்ஸ் இப்ப நீங்களே சொல்லலாம் பாருங்க என்ன வரும். யார் சொல்ல போறா? P plus R minus Q, sir. Very good. P plus R minus Q. 1 plus 2, 3. 3 minus 7, which is equals to minus 4. Next, அதே போல 2 plus 3, 5. 5 minus 5, which is equals to 0. We'll get A of minus 4, 0. So we'll get A of 1, 2. 1 plus 2, 3. 3 minus 7, which is equals to minus 4. Sorry, A coordinate is minus 4, 0. அடுத்து B சொல்லுங்கப்பா. அடுத்தது 6, what is the 4. value of B? Very good. Minus 4, 0. அடுத்தது B வேல்யூல என்னன்னா 1 plus 7, 8. 8 minus 2, 6. And அதே போல 2 plus 5, 7. 7 minus 3, 4. Girls சைடுல சொல்லுங்க C பாயிண்ட். உங்களை பிராக்டிஸ் பண்றேன். I'll make you to do the problems quickly. Speed சொன்னாலே speedy method, accuracy. C சொல்லுங்கம்மா டக்குன்னு girls தான் சொல்லணும். I want anyone, one of the girls to say the answer for C. How will you find C? Girls. Girls யாருமே இல்லையா? Girls. அக்ஷயா சொல்லுங்களம்மா. அக்ஷயா. திவ்யஸ்ரீ இருக்கீங்களா? What is the answer? Girls சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட். தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. பாருங்க C கண்டுபிடிக்கணும்னா girls, are you listening please? Girls. Girls நான் பேசுறது கேக்குதா? தம்பி கேக்குதாப்பா நான் பேசுறது? Yes, sir. ரைட்பா. இப்ப பாருங்க கவனிங்க. கேர்ள்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. C வேல்யூ இல்லையா? இப்போ இந்த C எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? நான் சொன்னேன் அப்ப என்ன அர்த்தம்? C intersect ஆகுது 2 plus 7, 9. 9 minus 1, which is equals to 8. அடுத்து அதே போல 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 2 is 6. அப்போ A value is minus 4, 0. Your B value is 6, 4. And C value is 8, 6. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. A, B, C. Area of the triangle என்ன ஃபார்முலா? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. நீங்க டைரக்டா ஃபார்முலா பண்ணுங்க. 1/2 into x1 y1. We can write this as minus 40, which is equals to minus 40.
Okay, so we'll get minus 4, 0, 1. X2, Y2. So your X2, Y2 is 6, 4, 0. Sorry, 1. After the next one. The next one is 8, 6. 8, 6, 1. Okay, va? So minus 4, 0, 1 and 6, 4, 1. இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? minus 4 into, sorry, 1 by 2 into minus 4 into this row, this column cancel. 4 minus 6, which is equals to minus 2. அடுத்தது வராது. Plus 1 into this row, this column cancel, which is equals to 36 minus 8 4s are 32. Yeah? 32. So there 1 by 2 into 8 plus 36 minus 2, which is equals to 4. So 12 by 2, which is equals to 6 square units. That is the answer. Please take note. The answer is 6 square units. The answer is 6 square units. Please take note. பாத்தீங்களா எவ்வளவு சிம்பிளா கொண்டு வந்துட்டோம். இது இப்போ ரீசெண்டா 2021லயும் சரி 2022ல இந்த மாடல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அடுத்து போலாம். கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்கீங்களாமா? கேர்ள்ஸ் அக்ஷயா, சுபலக்ஷ்மி, பவானி, கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்களா இல்லையா? சரி, பாய்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கீங்க போல. ரைட், அப்படி எடுத்துக்கிட்டுங்களா? ரைட், பாய்ஸ் அடுத்து போலாமாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Next. Thank you, ba. Right, next. The second trick, if x1 comma y1, x2 comma y2 are the vertices of an equilateral triangle, if x1 comma y1 and x2 comma y2 are the vertices of an equilateral triangle, then third vertex will be, ஒரு ரெண்டு vertices இருக்கு எனக்கு, அது equilateral triangle உடைய vertices, that is called x1 y1. இது a, இது b. நான் c கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த c உடைய vertex எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இது ரெண்டுத்தையும் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். x1 plus x2 plus or minus root 3 into y1 minus y2 divided by, பாருங்க, x1 plus x2 plus or minus root 3 y1 minus y2 divided by 2, comma, next y1 plus y2 அப்படியே மாறும். plus or minus இல்லையா? minus or plus. அடுத்தது first preference given to minus or plus root 3 into y1 minus y2, இங்க என்ன வரும்னா x1 minus x2. so இந்த ரிசல்ட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா, if the equilateral triangle is given, any two vertices are given, we can easily find out the third vertices. x1 plus x2 plus or minus root 3 into y1 minus y2 by 2, comma, y1 plus y2 minus or plus root 3 into x1 minus x2 divided by 2. This is the second trick. So இந்த ரிசல்ட் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சீங்க. ப்ராப்ளம் சொல்லுப்பா சார். அந்த மாதிரி ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளுக்கு இருக்கா சார்? என்னப்பா ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்க முடியாதுப்பா. டூ சைட்ஸ் தான் ஈக்குவல். இது மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கனால தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். புரியுதுங்களா? ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரே ஒரு ஐடியா வச்சுக்கலாம். என்ன ஐடியா தெரியுமா? என்ன ஐடியா சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்களேன். டூ சைட்ஸ் ஈக்குவல் பண்ணா சார் தெரியும். சைட்ஸ் ஈக்குவல் இல்லனா டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அவ்வளவுதான். ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளுக்கு அதுதான் பெஸ்ட். இங்க வந்து தேர்ட் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் சம் ஷார்ட் ட்ரிக் இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ட்ரிக். மைனஸ்க்கும் மைனஸ் ஆர் பிளஸ்க்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? இல்லப்பா, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 மைனஸ்னா அப்படி என்னன்னா ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னு தான். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1னா இந்த இடத்துல பிளஸ்க்கு தான் மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இங்க மைனஸ் ஆர் பிளஸ்னா மைனஸ்க்கு தான் மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும். புரியுதுங்களா? அப்ப y1 plus y2ல இருந்து சின்னதா தான் எடுக்கணும். you have to take the minus preference. இங்க பிளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் வித்தியாசம் இல்லை. அடுத்து if the point x1, y1 divides the line between, next trick பாருங்க, ஒரு லைன் இருக்கு, that is called x intercept, y intercept. இதுதான், this is a line. so பாருங்க, if the point x1, y1 divides the line between the x and y axis in the ratio m1 is to m2. இப்போ இந்த பாயிண்ட் a ன்னு வச்சுங்க, இந்த பாயிண்ட் b.
நடுவுல ஒரு பாயிண்ட் பி டிவைட் பண்ணுது. இது எந்த ரேஷியோல டிவைட் பண்ணுதுன்னா m1 is to m2. இந்த பாயிண்ட் m1, இந்த பார்ட் வந்து m2. so now the line AB இருக்கு இல்லையா, அத P வந்து m1 into m2 ரேஷியோல டிவைட் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா then the equation of the line எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா then the equation of the line is, சில ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுக்குறோமா, அதுக்காக தான் போடுறேன். so 2 is to 3, 3 is to 4 டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம். ரிசல்ட் இது ஃபார்முலான்னு சொல்லக்கூடாது. m1x divided by x1 plus m2y divided by y1. okay, sorry, மாத்தி போட்டு இது m2x வரும், இது m1y வரும், which is equals to m1 plus m2. இது வந்து இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, ஈக்குவேஷன் இன் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். புரியுதுங்களா? இது x1 y1 பாயிண்ட், இதுதான் p of x1, y1. இது a, b இல்ல, x1, y1 பாயிண்ட். இந்த ரேஷியோ வச்சு நான் என்ன பண்ணிடலாம், ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். m2x divided by x1 plus m1y divided by y1 equals to m1 plus m2. இந்த x இன்டர்செப்ட், x to a கோஆர்டினேட், b கோஆர்டினேட் தேவையே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின் வேணா நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஜேஇ மெயின்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டினா ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க இந்த இன்டர்செப்ட் பாருங்க. if a line intercept between the coordinate axis, இதெல்லாம் நீங்க டென்ஷன்ல படிச்சு இருந்தாலும் ஒரு ரீகால் தான். if a line intercept between the coordinate axis is trisected at a point a of 4,3, trisected at the point a of 4,3, which is nearer to the x-axis, then its equation is, பாருங்க இதே மாதிரி பாயிண்ட் தான், இதே p இது. இப்ப பாருங்க trisected அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, trisectedனா யாரா சொல்ல முடியுமா, what is trisected? இது a னா என்ன தெரியுமா, a, 0, b னா 0, b. இதுதான் x இன்டர்செப்ட் a, y இன்டர்செப்ட் b. அப்ப a என்ற ஒரு பாயிண்ட் ட்ரைசெக்ட் பண்ணுது. ட்ரைசெக்ட்னா என்ன தெரியுங்களா, 1:2, மூன்று பகுதிகள். அத 1:2 பகுதியா பிரிப்பது டைசெக்ட். ட்ரைசெக்ட். பைசெக்ட்னா என்ன தெரியுமா, ஈக்குவலா பிரிப்பது. இப்ப என்ன சொல்றா, நியரர் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இந்த a பாயிண்ட் என்ன இருக்கு, ட்ரைசெக்ட் பண்ணும்போது நியரர் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா இதுதான் 1, இதுதான் 2. அப்போ ட்ரைசெக்ட்னா 1:2. இந்த क्वेश्चनல கொடுத்துட்டா a is nearer to x. ஒருவேளை a is nearer to y axisனா இத 1 எடுக்கணும். இந்த क्वेश्चनல கொடுத்துட்டா near to x axis is 1. பாருங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலா தான். இது m1, இது m2. இது x1, இது y1. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. your equation of the straight line is டைரக்ட்டா கண்டுபிடிச்சலாம். இத பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது, இத பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. அது தெரிஞ்சிச்சு, they are called as x intercept and y intercept. இல்லையா? because it is inclined at the intercepted between the coordinate axis ன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப இன்டர்செக்ட் பைசெக்ட்னு சொன்னா 1:1, ட்ரைசெக்ட்னா 1:2. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நியரா இருக்கா, ஒய் ஆக்சிஸ் நியரா, இட்ஸ் given in the question. இப்ப பாருங்க m1 வந்து இப்ப ஃபார்முலா என்னது, m2x, m2 வந்து 2 into x divided by x1. x1 is 2 plus next m1 1 into y divided by m2, which is equals to 3. m1 plus m2, 1 plus 2, which is equals to 3. now 2 cancel. இப்போ LCM எடுத்தீங்கன்னா 3x plus y divided by 3 equal to 3, or 3x plus y, 3 3s are 9. Sir, x4 sir, x1 4 sir. Oh, sorry, 2,3 போட்டுருங்க. x1 4, which is equals to 4. thank you தம்பி. 4 இல்லையா? அப்போ 4 வந்து இதுல 2 times போகும். அப்போ 2 3s are 6. அப்போ 3x plus 2y, which is equals to 3x. therefore the answer is 3x plus 2y minus 18 equal to 0. புரியுதா? எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. so only thing you should remember this, if it is given in intercept form,
புரியுங்களா? ரேஷியோ 3:4னா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். இப்ப ட்ரைசெக்ட்னு சொன்னதுனால இங்க வந்து 1:2. பைசெக்ட்னா 1:1. கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்களா? கேர்ள்ஸ் புரியுதாமா? Anyone? Yes, sir. Right ma, okay ma, right. We'll move on to the next tricks. Foot of the perpendicular ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸ் இல்லையா? அந்த ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன். அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்னா இமேஜ், அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது. Okay. Now we'll discuss the next one. Next topic in coordinate geometry is called circle. புரியுங்களா? Another important section. பாருங்க, இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதுல பேசிக்கா லைன்ஸ் தான். இந்த லைன் is involved in circle. Circle is involved in parabola. Parabola is involved in ellipse. ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இதுல அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் எதுனா லைன் தான். இப்ப பாருங்க, இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி சர்க்கிள்லயும் வரும், சர்க்கிள் அண்ட் லைனு. அதனாலதான் இந்த லைனை வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, அடுத்தது சர்க்கிளுடைய சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். Now we will see the circle. Okay, so the general equation of the circle எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the general equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இதுல இருந்து இந்த சர்க்கிள், இதுதான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள். புரியுதுங்களா? இதுல சென்டர் தேவை அப்படின்னா யுவர் சென்டர் இஸ் -g, -f and the radius is square root of g square plus f square minus c. g square plus f square minus c. So this is the general equation. இப்போ இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் எங்கிருந்து டெரைவ் பண்ணா, ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன், எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இப்படிப்பட்ட ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் when it converts to circle அப்படின்னா in terms of x and y, எப்போ it represents a circle, it represents a circle if it satisfies the following condition. It represents a circle if it satisfies the following condition. First என்ன தெரியுமா இருக்கணும், a b are equal இருக்கணும். a and b are equal. பாருங்க, எப்போ பார்த்தாலும் இது 2 a2 னா b2 தான், a3 னா இது இங்க பாருங்க 1 1 இருக்கு. a and b are equal. ரெண்டாவது h is equals to 0. and one more condition, third condition என்னன்னா, ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, del அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கண்டிஷன் என்ன, abc plus 2hgf minus af square minus bg square minus ch square is not equal to 0. இந்த condition not equal to 0. Mainly first two conditions are very simple. Question பார்த்த உடனே இது சர்க்கிள்னு சொன்னோம்னா a and b are equal and h is equal to 0. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூணாவது கண்டிஷனுக்கே வரணும். இது ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை இல்ல, அப்புறம் மூணாவது கண்டிஷன் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா that second degree equation is called the equation of the circle. Next. சார் நீங்க செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்களா சார்? ஆமாப்பா. அது வந்து 2ky ன்னு வருமா சார்? எங்கப்பா 2ky? இல்ல சார், h போட்டீங்களா சார், அதனால கேட்டேன். இல்ல நம்ம ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் அப்படிதான், xyன்றது வரணும், கண்டிப்பா வரணும். xyன்றது கண்டிப்பா வரணும், வந்தாதான் அது வந்து செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். பாருங்க, ஏன் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் சொல்றேன் தெரியுமா? பாருங்க, x ஸ்கொயர்
ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து ட்ரூல தான் இருக்கு. இதுதான் செகண்ட் டிகிரி. ஒரு ஜெனரல் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இதுதான்ப்பா. அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy. இதுதான், இதை மறக்கவே கூடாது. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள்னா இதுதான். இது பேர் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். இன்னொன்னு இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம், அதையும் சொல்லி தரேன். இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேடியஸ் எடுத்தோம் இல்லையா, இதுல 3 கண்டிஷன் சொல்லலாம். g ஸ்கொயர் பிளஸ் f ஸ்கொயர் மைனஸ் c இஸ் லெஸ் தென் 0. செகண்ட் ஒன் g ஸ்கொயர் பிளஸ் f ஸ்கொயர் மைனஸ் c கிரேட்டர் தென் 0. தேர்டு g ஸ்கொயர் பிளஸ் f ஸ்கொயர் மைனஸ் c இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இந்த 3 தான் வந்து இந்த சர்க்கிள் எப்படிப்பட்ட சர்க்கிள் சொல்லுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெஸ் தென் 0வாக இருந்தால் அந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? இமேஜினரி சர்க்கிள். அந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் என்னது? இமேஜினரி சர்க்கிள். இது கிரேட்டர் தென் 0, g ஸ்கொயர் பிளஸ் f ஸ்கொயர் மைனஸ் c இஸ் கிரேட்டர் தென் 0ன்னு வச்சுங்க, அதுக்கு பேர் தான் ரியல் சர்க்கிள். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்பா. சில கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டா உன்னை ட்விஸ்ட் பண்ற மாதிரி கேட்பான். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணவே தேவையில்ல, மைண்டை யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். இதுக்கெல்லாம் இந்த ரிசல்ட்ஸ் தேவை. தட் இஸ் கால்ட் மெமரி. அதனாலதான் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பிரெயின் செரிபிரல் மெமரியை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்ல மெமரைசிங் அப்படின்றது அது அடுத்தது. g ஸ்கொயர் பிளஸ் f ஸ்கொயர் மைனஸ் c ஈக்குவல் டு 0. இதுக்கு என்ன தெரியுமா? இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? பாயிண்ட் சர்க்கிள். இதுக்கு பேர் என்னதுப்பா? பாயிண்ட் சர்க்கிள். g ஸ்கொயர் பிளஸ் f ஸ்கொயர் மைனஸ் c ஈக்குவல் டு, அப்ப ரேடியஸ் அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம். இதனுடைய வேல்யூ 0னா அங்க ரேடியஸ் கிடையாதுங்க. அப்ப ரேடியஸ் இல்லைன்னு சொன்னா தட் இஸ் கால்ட் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொன்னா தட் இஸ் கால்ட் என்ன சர்க்கிள் பா? பாயிண்ட் சர்க்கிள். ரேடியஸ் 1னா அந்த சர்க்கிள் பேர் என்ன தெரியுமா? if the radius is 1, what is the name of the circle தெரியுங்களா? Unit. வெரி குட். யூனிட் சர்க்கிள். வெரி குட், தெரிஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தான். வெரி குட் பா. அடுத்து பாருங்க, இதே போல இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஃபோர்த் கண்டிஷன் c ஈக்குவல் டு 0. இந்த இடத்துல c ஈக்குவல் டு 0ன்னு வச்சுங்களேன். திஸ் இம்ப்ளைஸ் சர்க்கிள் பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ். இதெல்லாம் கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். நீங்க எல்லாம் இதுக்கு பேரு கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன், g ஈக்குவல் டு 0. 3 விஷயம் தான் இருக்கு. GFC, g ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா the center circle of the center of the circle is on y axis. அப்ப x உடைய வேல்யூ 0 வரணும். எப்போ? g ஈக்குவல் டு 0 இருந்தா. அடுத்தது f ஈக்குவல் டு 0, the center is on x axis. அப்போ y உடைய வேல்யூ 0 வரணும். g 0 இருந்தா y ஆக்சிஸ்ல இருக்கும் சென்டர், f 0 இருந்தா x ஆக்சிஸ்ல இருக்கும் சென்டர். அடுத்தது நெக்ஸ்ட், இப்போ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள். இப்போ ஒரு சர்க்கிளுடைய சென்டர் தெரிஞ்சிருக்குது. சென்டர் இஸ் h, k and the radius is r. Then the standard equation you can write this as x minus h the whole square, y minus k the whole square equals to r square. இது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். இது ஜெனரல்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். அதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணது அந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். x minus h the whole square plus y minus k the whole square. இப்போ இதுல சென்டர் வந்து ஆரிஜின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. if the center is origin, that is called 0, 0, then the equation எப்படி எழுதலாம்னா x square plus y square is equals to r square. x square minus center வரையும் r square. இல்லையா? இப்போ நான் ஏற்கனவே இங்க பாயிண்ட் சர்க்கிள் சொன்னேன் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் சர்க்கிள் இப்போ எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இங்க r equal to 0, then we can call it as a point circle. அப்போ r 0 ஆனா அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? x minus h the whole square, y minus k the whole square equal to 0. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ சப்போஸ் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. இந்த சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டருடைய எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a of x1, y1, b of x2, y2. சரிங்களா? வேற எதுவுமே கொடுக்கல. டயாமீட்டருடைய எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ்னா கோஆர்டினேட் 2 பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துறாங்க. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் எப்படி போலாம்னா, யுவர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. This is called the equation of the circle whose extremities of the diameter are given.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். The next thing we are going to see is circle in special cases. Circle in special cases. Okay, circle in special cases. Circle in special cases. Please take down the heading as special cases. அப்ப special cases na என்ன பாருங்க, first center is h comma k. பாருங்க, center is h comma k and passes through the origin அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுங்க. first center is h comma, first case your center c ன்னு வச்சுக்கலாமா, h comma a and the passes through the origin and passes through origin, that is called 0 comma 0. And the standard equation எப்படி தெரியுமா போடலாம், we can write this as x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to h square plus k square. H square plus k square because it passes through origin. If a second case என்ன பண்றோம்னா, the circle touches x axis. The circle touches x axis. பாருங்க, 4 கேसेस நாங்க எடுக்கலாம். The circle எங்க ஆகுது, touches at x axis. அப்ப circle touches at x axis னா இப்படி தான் இருக்குன்னு வெச்சுங்க, x y axis. இது x axis டச் பண்ணலாம், இதுதான் x axis. ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி டச் ஆகும். ஒருவேளை செகண்ட் இதுல இருக்கும், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கலாம், அல்லது நான் கொஞ்சம் ரஃபா போடுறேன், ஐ எம் நாட் குட் இன் டயக்ராம், ரைட்? So you can draw neatly. Now let us take, this is called the center is h comma k. அப்ப இங்க என்ன சென்டர் இருக்கும், சதீஷ், மைக்கேல், சுபரக்ஷினி, யாராவது ஒருத்தர் கேர்ள்ஸ்ல, பவானி, அக்ஷயா, என்னவா இருக்கும்? Here it becomes, the center becomes minus h comma k, second quadrant. minus h comma k, minus h comma minus k, இல்ல? அப்போ h comma minus k. இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ரேடியஸ் ஒரே மாதிரி தான். ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் சொல்ல முடியுமா? What is the radius? எல்லாமே ரேடியஸ் வேல்யூ, everything is k k k k. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, the three cases, all the four quadrants, it touches at x axis. Then the equation of the circle எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, we can write this as x plus or minus h the whole square, y plus or minus k the whole square equals to usual h square plus k square இருக்குல்ல, இங்க வெறும் k square தான். ரேடியஸ் எல்லா இடத்துலயும் பாருங்க k தான் இருக்கு. எப்போ, when it touches at x axis. Third case, touches at y axis. Touches at y axis. அப்போ y axis ல டச் பண்ணி, இதே ஈக்குவேஷன் தான், it touches at y axis. இது x, இது y. அப்போ touches at y axis னா இந்த இடத்துல டச் பண்ணும், சரிங்களா? இந்த இடத்துல டச் பண்ணும், அதே சென்டர் தான், இல்ல? அப்படியா? h சார், ரேடியஸ் becomes h, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதே சென்டர் h comma k minus h comma k minus h comma minus k, இங்க h comma minus k. பட் என்ன ஆகனா, the radius becomes என்ன ஆயிடுவாங்க, h. The radius becomes h. The radius becomes h. அப்ப ஈக்குவேஷன் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the equation becomes when touches x axis? The equation becomes இங்க அப்படியே இருக்கும், அதே is equals to x plus or minus h the whole square, y plus or minus k the whole square equal to h square. At the fourth case, if the circle touches both the axes, ரெண்டு பக்கமும் டச் ஆகுதுங்க. So if the circle touches both the axes, x லயும் டச் ஆகணும், y லயும் டச் ஆகணும். அப்ப பாருங்க, இப்படி போடணும். It touches both the axes. It touches both the axes. It touches both the axes. We can get the same center. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான், அதே போல தான். ஆனா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். ரேடியஸ் சரிங்க பாருங்க, h comma k வராது இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல ரேடியஸ் r comma r போடலாமா? ரேடியஸ் எல்லாமே ஒண்ணு. இங்க minus r comma r. Here minus r comma minus r. Because both h and k are same. Because both touches at x and y axis. இங்க வந்து r comma minus r. But radius என்ன இருக்கும்பா? Your radius is also r. Your radius is also r. Your radius is also r. Everywhere it is r. So what is the question? இது இருக்கணும் equation.
touches both axes, touches both the axes, then we can say x plus or minus r the whole square, y plus or minus r the whole square, which is equals to r square. ரைட்டா? இன்னும் ஒன் மோர் கேஸ் இருக்கு பாருங்க. அடுத்தது ரெண்டு ஆக்சிஸ் பார்த்தோம், போத் ஆக்சிஸும் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது சர்க்கிள் டச்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஆரிஜின், சர்க்கிள் டச்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஆரிஜின். பாருங்க ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஆரிஜின், யா எக்ஸ் டச்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் ஆரிஜின். only two cases. இப்பெல்லாம் so far 4 cases பாத்தீங்க இல்லையா? here we have 2 cases. அப்போ இது வந்து சென்டர். இப்போ இது எங்க வருது? y axis இருக்கனால கண்டிப்பா x வேல்யூ 0, இங்கேயும் x வேல்யூ 0, y க்கு மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? y உடைய வேல்யூ I am just taking this as k ன்னு எடுத்துக்கலாம். y க்கு வந்து k தானே. அப்போ இது k, இது minus k, ரேடியஸ் என்ன இருக்கும்? k. அப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்? இப்போ என்ன क्वेश्चन நான் சொன்னேன், the circle touches x axis at origin. Fifth case, circle touches x-axis at origin. X-axis at origin. Then we can say x-axis la origin la touch பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா, then we can write this as x. 0. ஏன்னா origin இருக்குல்லையா 0. அப்ப x ல வராது. அப்ப x square plus or minus y plus or minus என்ன எடுத்துக்க அதனுடைய வேல்யூ k. அப்ப k square equals to k the whole square equals to k square. Next case, next sixth, circle touches y-axis at the origin. Y-axis at the origin. அப்போ என்ன தெரியுமா? y-axis at the origin னா இந்த சைடுல டச் ஆயிடும், இந்த சைடுல டச் ஆயிடும். அப்போ வந்து y உடைய வேல்யூ becomes 0. அப்போ I can write this as h, 0 minus h, 0. The radius is h, h, 0. The radius is h. அப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் மாறும் தெரியுமா? x plus or minus h the whole square plus y square equal to h square. These are the special cases. பாருங்க இதுல வந்து ப்ராப்ளம் நீ போடவே வேண்டாம், தெரிஞ்சினா மட்டும் போதும். You can do problems. Next பாருங்க. Next one, line under circle. Line under circle. Line under circle. The next one, line under circle. The line under circle. Suppose we have a circle. This is a circle, and I am drawing a line called AB. This is A, this is B. எடுக்கிறேன் சரிங்களா? இப்போ இங்க பாயிண்ட் P ன்னு ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க. This is a point P. I am drawing a perpendicular to this. இல்லையா? இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், பர்பண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைஞ்சு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா ஃபார்ம் பண்றேன் சரிங்களா? எப்படி எழுதுங்க பர்பண்டிகுலர்? இதை டயக்ராம் எடுத்துங்க, இதை பர்பண்டிகுலர் எடுத்துக்கோ P சரிங்களா? So your P is perpendicular to the line. இப்ப பாருங்க லைன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா AB, இதுதான் லைன் L. AB ன்றது intersecting points of the line L and the circle C. Circle C சொல்லிடுவோம் சரிங்களா? இல்ல S ன்னு சொல்லுவோம். சர்க்கிள் எப்பவுமே S ன்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம். S. இப்போ என்ன பண்றோம், let the line L is equals to 0 and the circle S is equals to 0 சரிங்களா? இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் R, இதான் சென்டர் C ன்னு வச்சுக்கலாமா? இத சென்டர் C. இதனுடைய ரேடியஸ் R. Let R be the radius of the circle. R be the radius of the circle. And P be the length of perpendicular from the center of the circle to the line. P screen clear இல்ல சார்? வீடியோ கிளியரா இல்ல. இப்ப பாருங்கம்மா, அப்படியே தான் சார் இருக்கு. அப்படியே தான். ஒரு நிமிஷம்.